आम आदमी पार्टी तो मुख मंत्री के चेहरे 'ਚ उलझी पई है हजे तक। हुण जाके आए दिल्ली तो सिद्धू का एजेंडा कहते तय होया, उत्थे भी सिद्धू ते अटैक करो पोलीटिकल। कैप्टन अमरिंदर ते पोलीटिकल अटैक अचानक मुड़ गए। अकाली दल वाले भी देखो, दलजीत सिंह चीमा भी 2-4 दिनों के वो भी कैप्टन अमरिंदर की बजाय सिद्धू वाल नूं उन्होंने नक्का मोड़ लिया हमलियां दा। आम आदमी पार्टी ने भी तो बीजेपी ने भी कहते जी उस केजरीवाल के हाथ ही कुछ नहीं सी, वो तो केंद्र का महकमा सी, नाल केंद्र ने ऑक्सीजन वंडनी सी। तो फिर सिद्धू के हाथ च किहड़ा बटन है, जिन वाला सिद्धू दबे तो जिन बाहर आके काम कर जू, क्योंकि मुख मंत्री का कैप्टन अमरिंदर है। केजरीवाल साहब सिर्फ इन्नी गल करके चले गए कि 300 यूनिट मुफ्त देवांगे तो जिन्हां दे मीटर कट्टे गए असीं बहाल करांगे। उहनूं एक वड्डा मुद्दा बनाउण दी कोशिश की आम आदमी पार्टी ने। 2-3 दिन वो मुद्दा बनिया भी, 4 दिन 5 दिन गल्लां होईयां भी, मुड़ के सिद्धू प्रधान बन गया, हवा बदल गई। ये सारियां चारे पंजे पार्टियां ने जिहड़ियां साडीआं, इन्हां नूं इस वक्त किते ना किते एक अंदरूनी कमी महसूस हो रही है। मैनूं लगदा है कि असीं किस लाइन दे उत्ते अगे वधीए। अकाली दल नूं भी समझ नहीं आ रहा भी बीजेपी नाल साथ छड्डण तो बाद जिन्हां सीटां ते बीजेपी दा दबदबा सी उत्थे कीता की जावे। सारिਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ बड़े सियाणे ने, टैक्नीकल तौर ते समझदे ने गल। जिवें कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पिछली वारी कहा सी भी किश्तां ना मोड़ियो, मैं आ गया बस लोन माफ़ है, दोबारा पंजाबी उस गलती च नहीं फसदे। सत श्री अकाल, स्वागत है सारे ही दर्शकों का लाइव कपड़ छाण का खास प्रोग्राम वेख रहे हो तुसीं ते मैं हाँ तुहाडे नाल गगनदीप सिंह लैके हाज़र आए। खास प्रोग्राम जिस दे विच वख-वख सियासी मसलिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ विस्तार ਦੇ ਨਾਲ चर्चा करते हैं। ਅੱਜ ਦੇ प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ चर्चा ਜਿਹੜੀ विस्तार ਦੇ ਨਾਲ पंजाब की सियासत ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ही सियासी ਧਿਰਾਂ मौजूदा दौर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕੀਆਂ महसूस हो रही ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ विस्तार ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। देश की ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ गोल्ड मैडल ਪਿਆ ਹੈ ओलंपिक्स ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ भी चर्चा रहेगी कि ओलंपिक्स के विचों जितया गया गोल्ड मैडल आखिरकार समर्पित किनूं कीता गया, उसके उत्ते चर्चा विस्तार नाल करांगे। सब तो पहले डल्ला साहब का स्वागत करते हैं। स्वागत है, बहुत धन्यवाद गगन जी, तुहाडा भी और दुनिया भर के पंजाबियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। डल्ला साहब सब तो पहला तो जिहड़ा रुख करांगे पंजाब दीयां सियासी तरह के वल करांगे। बिजली नूं लैके सियासत हो रही है, कोई कहंदा 300 यूनिट फ्री, कोई कहंदा 400 ते कोई कहंदा 3 रुपए यूनिट देवांगे। पर इस सारे दौर के विच सारियां सियासी तरह किते ना किते पंजाब के मेन एजेंडियां तो भटकियां लगदियां ने। जो मुद्दे पंजाब के असली सी वो मुद्दों के उत्ते चर्चा नहीं हो रही। देखो, मुद्दा तो बिजली का भी गगन अहम है, पर मैनूं ये लगता है कि जिहड़ियां साडीआं पोलीटिकल पार्टियां ने इस वक्त इन्हां नूं समझ नहीं आ रहा कि असीं किहड़े एजेंडियां ते काम करिए। आम आदमी पार्टी भी विच है, कांग्रेस भी विच है, कैप्टन अमरिंदर जी दी सरकार दे मुख मंत्री ने, सुखबीर बादल और बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। ये सारियां चारे पंजे पार्टियां ने जिहड़ियां साडीआं, इन्हां नूं इस वक्त किते ना किते एक अंदरूनी कमी महसूस हो रही है। मैनूं लगदा है कि असीं किस लाइन दे उत्ते अगे वधीए। हर किसी का टीचा है। देखो, साडे ओलंपिक च बच्चे जित के आए ने, साडे आ नीरज चोपड़ा कल जित्तिया मैडल, उहदा एजेंडा सी भी मैं एथलैटिक्स दे विच प्रैक्टिस करां ते गोल्ड मैडल जित्तां। हुण साडीआं पोलीटिकल पार्टियां ने जिहड़ियां एक दूसरे नूं देख के एजेंडा तय कर रही ने। ये किसी भी सूबे दे विच सियासी पार्टियां दी असीं ये कह सकते हैं कि कमज़ोरी उजागर कर रही ने गल्लां। गगन, आम आदमी पार्टी होवे, अकाली दल होवे, बीजेपी होवे, कांग्रेस होवे, 117 सीटां ते जेतू उम्मीदवार नहीं है पार्टियां कोले। नवी उम्मीद लैके आई है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने भी पिछले 4.5 सालों के विच चेहरे नहीं तैयार किए 117 ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ दिखते होण कि आ 117 चेहरे ने ਜਿਹੜੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਤੇ रिप्रजेंट ਕਰਨਗੇ पंजाब की विधान सभा ਦੇ ਵਿੱਚ। कांग्रेस 'ਚ भी वो स्थिति नहीं। कांग्रेस 'ਚ भी किन्ने दागी लीडर पैदा हो गए पिछले ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। अकाली दल नूं भी समझ नहीं आ रहा भी बीजेपी नाल साथ छड्डण तो बाद जिन्हां सीटां ते बीजेपी का दबदबा सी उत्थे कीता की जावे। कोशिश लगातार हो रही है जोड़ तोड़ दी कि बसपा नाल समझौता कर लिया, पर हजे भी बहुत सारिया सीटां ने जिथे अकाली दल कोले चेहरे नहीं है। चेहरिਆਂ ਦਾ क्राइसिस है जिहड़ा पंजाब की सियासत गगन उम्मीदवार तो लैके मुख मंत्री तक है। अकाली दल ने भी हजे तक अपने मुख मंत्री के चेहरे का ऐलान नहीं किया। कहते जरूर है कि मुख मंत्री प्रकाश सिंह बादल होणगे, पर बादल साहब तो विधान सभा सैशन च नहीं अजकल जा रहे, उम्र बहुत सियाणी हो गई। मैच उदण देखिया उन्होंने एथलैटिक्स का सारा बड़ा चंगा लग्या, बड़े चिरां बाद प्रकाश सिंह बादल होना के दर्शन होए।
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਜਿਹਾ ਲੀਡਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਗਗਨ। ਸਵੇਰੇ ਬੜਬੜ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੰਡਿਆਏ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਰੋਪੜ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਆਗੂ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਰਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਮੋਹਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਮੋਗੇ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਪਟਿਆਲੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਰਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਸਵਾਲ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਪਰੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 300 ਯੂਨਿਟ, ਫਿਰ 400 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ 3 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲੇ ਏਜੰਡੇ, ਠੋਸ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤਾਂ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਕੱਟੇ ਗਏ ਅਸੀਂ ਬਹਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। 2-3 ਦਿਨ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਵੀ, 4 ਦਿਨ 5 ਦਿਨ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਹਵਾ ਬਦਲ ਗਈ। ਫਿਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 400 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਦੇਵਾਂਗੇ। 13 ਐਲਾਨ ਕਰਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਚਰਚਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਈ। ਆ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ 3 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ। ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲੇ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਖਰੀਦ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਪਲਸ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਕੋਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕਾਰਡ ਛਪਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸ਼ਗਨ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਵਰਤਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈਏ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤਾਂ 1600-1700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ 10,000 400-500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਹੈ। 15-16 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਝੋਨੇ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ। ਐਤਕੀ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕੱਟ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ। ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ 'ਚ ਕਈ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਗਗਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਏਸੀ ਕੂਲਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਨਰੇਟਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 15-16 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 15-16 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚਲਾ ਲਓਗੇ? ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ 2.5-3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਲੱਖ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ? ਇਹਦੀ ਯੋਜਨਾ ਇਹ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਬਿਜਲੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਉਹ 400 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਘਾਟੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘਾਟੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਰਿਸਰਚ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਠੋਸ ਰਿਸਰਚ ਵਰਕ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ, ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਓ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਉਹੀ ਮੰਗ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਮੰਗ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਰਪਲਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਓਗੇ। ਲਿਖਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਓ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਰਿਟਾਇਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਨ। ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਗੱਲ। ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾ ਮੋੜਿਓ, ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਬਸ ਲੋਨ ਮਾਫ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਉਸ ਗਲਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਸਦੇ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ 'ਚ ਦੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ।
ਗਗਨ ਜੀ ਕਿ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਆਊਗਾ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਰਵੱਈਆ ਪਿਛਲੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲੇ ਗਗਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ 3 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ 25 ਸਾਲ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ 5 ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ 5-10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ 'ਚ, ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ 'ਚ, ਕੋਲੇ ਦੇ ਮੁੱਲ 'ਚ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ 'ਚ, ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਮੁੱਲ 'ਚ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਬਰ ਦੇ ਮੁੱਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਲ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ 10, 12, 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਹੋਈ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਗਈ। ਅਗਰ ਉਹ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਤੇ ਹੋਣੇ ਸੀ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ 2 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, 2 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ 400 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੂਰਜੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ 2 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਚ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੁਰਾਣਿਆਂ 'ਚ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਗਗਨ। ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ 3 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ, ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 3 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲੋਂ 3 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਸੌਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 200 ਯੂਨਿਟ, 250 ਯੂਨਿਟ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹਣ 400 ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ ਭਾਵੇਂ। ਅਗਰ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਰੱਖਤਾ ਵੀ 400 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਦੇਣੇ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਦਿਓ ਫਿਰ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿਓ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਚੱਕ ਦਿਓ, ਵੈਟ ਵਧਾ ਦਿਓ ਸੂਬੇ ਵਾਲਾ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ, ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਧਰੋਂ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਵਧਾ ਕੇ ਉੱਧਰ ਦੇਈ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰੇ। ਕਮਾਈ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਬੋਰਡਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਕਮਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ 1-2 ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਹੈ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਈ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਮਾਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਕਰਤੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਗਿਆ। ਕਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਾਫੀਆ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। RTI ਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ। ਰੇਤੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਮਾਈਏ। ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਕਰਾਈਏ। ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਔਰ BJP ਦੇ ਲੀਡਰ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਮੈਂ ਰੇਤੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਚੂੰ, ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗਗਨ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਕੂਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ, MLA, ਵਿਧਾਇਕ, ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ। ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ, ਰੇਤੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ, ਰੇਤੇ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੇਤੇ 'ਚ, ਸ਼ਰਾਬ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ, ਨਾ ਪਾਉਣ ਵੋਟਾਂ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹਰਾਓ। ਸੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲੇ ਗਗਨ, ਠੋਸ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਈਏ। ਹਵਾਈ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਪ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜੋ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ MCD ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਹੋ ਵੀ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜੀ LG ਤੋਂ।
ਤੇ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਤੇ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਆਪਾਂ ਕੋਵਿਡ 'ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਹਾਂ, ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਲੈ ਲਓ, ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਲੈ ਲਓ, ਬਿਜਲੀ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਵਾਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਗਗਨ, ਹੋਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਉਪਲਬਧੀ ਹੋਵੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਤਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਟੁਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਛਾਪੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਚਲੋ ਆ ਪੰਜਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਗਗਨ ਛੇਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਸਲ, ਹੁਣ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਡਲ ਕਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈਲਥ ਦਾ ਮਾਡਲ ਕਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਨੇ ਨਹੀਂ, 12,500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੇ ਮੁਹੱਲੇ ਗਿਣ ਲਓ। ਆ ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਹੈ ਗਗਨ, ਨਾਮ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਲੋ ਰੂੰ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੇੜਾ ਲਾਓ, ਦਿੱਲੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਘੰਟੇ 'ਚ। ਵਸੋਂ ਸੰਘਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 7 ਖੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਸੋਂ ਸੰਘਣੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ MLA ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਂਸਲਰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗਦਾ। ਚਲੋ ਸੂਬਾ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਗਗਨ ਕਿ ਅਸਲ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਚ ਹੀ ਉਲਝੀ ਪਈ ਹੈ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਅ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਟੈਕ ਅਚਾਨਕ ਮੁੜ ਗਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੀ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੱਕਾ ਮੋੜ ਲਿਆ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਤੇ BJP ਨੇ ਵੀ। ਅਸਲ ਏਜੰਡੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਹ ਸਾਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣ ਰਿਹਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਗਗਨ। ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ 3 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦਊਂਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਵੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਊਂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਦਊਂਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਹੈ, ਤੇ ਆ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨਾਜ ਘਟਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚੋਂ। ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਕਣਕ ਵੇਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੁਣ ਮੰਨੂ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆਹ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਨਗ੍ਰੇਨ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ 'ਚੋਂ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਅਨਾਜ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਨਾਜ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੜਾ ਘੈਂਟ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਘੈਂਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਹ ਕੁਝ ਹੋ ਜੇ। ਲਗਭਗ 87,160 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਗਾਇਬ ਹੈ। 87,160 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਇੰਨੀ ਕਣਕ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ, ਦੱਸੋ ਬੱਚੇ ਖਾ ਗਏ ਜਾਂ ਪੰਛੀ ਚੁੱਗ ਗਏ? ਬੰਦ ਗੋਦਾਮਾਂ 'ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਗਗਨ। ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਰੌਲੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੇ ਗਗਨ ਤੈਅ ਏਜੰਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਅਖੀਰਲੇ ਵਕਤ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਆਖਿਰ ਵਾਲੇ 6-7 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਘੁਟਾਲਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਈਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਮੰਤਰੀਆਂ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਅਨਾਜ ਘੁਟਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੰਡੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਵੀ, ਬੋਰੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ। ਸੋ ਠੋਸ ਏਜੰਡਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲੇ ਗਗਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਠੋਸ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਉਣ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਣਨੀਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਟੈਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਵੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲ ਅਟੈਕਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਟੈਕ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਲਿਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰਾ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਗਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗੀ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਏਗੀ? ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨੇ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਡਿਆਂ ਤੇ, ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਸਸਤੀ ਦਊਂਗਾ, ਰੇਤੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਗਗਨ, ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਵੇ ਉਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਦਕਿ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਸਮਾਂ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਮਨ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਚਿਹਰਾ ਹੋਊਗਾ 2022 ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਈ ਮਨ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਨਾ ਸਿੱਧੂ। ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਣਾਤਾ। ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਹਰੇ ਆ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਜੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਇਆ ਨਾ ਗਗਨ ਜੀ। ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਬੱਚਾ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਤਿਆਰ ਸੀ ਵੀ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਤੁਰੂਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਰੂੰਗਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ 'ਚ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਤੁਰਿਆ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ, 87,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਇੰਟਲ ਅਗਰ ਅਨਾਜ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਕਿਵੇਂ ਹਟਾ ਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲੇ ਅਖਤਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਾਡੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੱਸੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਕਿੰਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਡੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ? ਕੋਈ ਆਪ ਵਾਲਾ ਦੇ ਗਿਆ, ਖਹਿਰਾ ਵੀ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਇਆ। ਖਹਿਰੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸਤੀਫੇ ਵਾਲਾ ਯੂ ਟਰਨ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਇਆ। ਆਪ ਚੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਆ ਗਏ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਈ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਲੀ ਆ ਗਈ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਕਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਲੇ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਹੋ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਲੇ, ਕੇਂਦਰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਗਗਨ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ 'ਚੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਵੰਡਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਬਟਨ ਹੈ? ਜਿੰਨ ਵਾਲਾ ਸਿੱਧੂ ਦੱਬੇ ਤੇ ਜਿੰਨ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਜੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਨਾਂ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਚਾਹਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਚਾਹਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗਗਨ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੀ ਉਹੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਿੱਧੂ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ 3 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦੇ ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪਰਚੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ
ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ। ਮਹਿਕਮਾ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ ਕੇਂਦਰ। ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਘਟ ਗਈਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਸੰਪੂਰਨ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸੰਪੂਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੱਧੂ। ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਦਾ, ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਆਉਂਦਾ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਰੋ ਕਰੋ ਕਰੋ, ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ ਸਿੱਧੂ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਸੋ ਤਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 3 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜਦ ਤੱਕ ਸਿੱਧੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤਦ ਤੱਕ 300 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤਦ ਤੱਕ 400 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜਦ ਤੱਕ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਗਗਨ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤਦੇ ਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ। ਉਹ ਪਾੜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਨਫਿਊਜ਼ ਐਂਡ ਰੂਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਚਿੱਤੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 300 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ, ਪਰ ਜੇ 301 ਹੋਊ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਿੱਲ। ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, 301 ਹੋਊ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਊ। ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ 400 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਐਡਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੁਖਬੀਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਗਗਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੌੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 400 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਚੜ੍ਹਤ ਸੀ। ਸੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਰੋਕੋ ਭਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਪੈਣਗੇ ਹਜੇ ਤਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ? ਐਡਾ ਸਾਊ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਲੀਡਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਕਵੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸੰਬੰਧ। ਲਾਂਘਾ ਖਿਲਾਉਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲਿਆਇਆ ਸਿੱਧੂ, ਉਹਨੂੰ ਗਦਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਐਂਡ ਰੂਲ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਗਗਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਸ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 2 ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਬਚੂਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਅਗਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਕਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਕਣੇ ਹੀ ਨੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਣਾ ਹੀ ਨੇ, ਰੇਤਾ ਵਿਕਣਾ ਹੀ ਵਿਕਣਾ, ਪਾਣੀ ਵਗਣਾ ਹੀ ਵਗਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਬੰਦ ਸੀ, ਘਰੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੰਦ ਸੀ। ਹੈ ਗਗਨ ਜੀ? ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਦੱਸੋ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਦਨਸੀਬੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ। ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਕੇ ਮਾਲੀਆ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਅਨਾਜ ਹੈ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਐਂ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਐਂ ਰੇਤਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਮਾਂ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਮਿੱਟੀ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰੇਤਾ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚੋਂ ਰੁੜਿਆ ਆਉਂਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ। ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਹੈ। ਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ, ਆ ਛੋਟੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਲੈ ਅੱਗੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਜੱਗ 'ਚ ਸ਼ਿਕੰਜਵੀ ਲੋਕ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗਗਨ, ਹੁਣ ਐਡੀ ਕੁ ਬੋਤਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ। ਆ ਗੁੱਲੀ ਕੁ ਜਿੰਨੀ, ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਡੀ ਗੁੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਉਨੀ ਕੁ ਲੋਕ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ। ਪੀਓ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਨਲਕੇ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮਿੰਟ 'ਚ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦਦੇ। ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟੱਪ ਜਾਓ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਿਵਾਜ ਪੈ ਗਿਆ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ? ਬੋਤਲ ਜਿਹੀ ਰੱਖ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਵਕਤ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਗੰਨਾ ਵਿਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਮੁਫਤ 'ਚ ਟਰਾਲੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਗਗਨ ਜਿਸ ਸੂਬੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੰਨਾ ਵਿਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਪਰ ਸਟੀਕਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮੁੱਲ ਦਾ, ਇੱਕ ਗੰਨੇ ਦਾ।
ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਚਣਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਚਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਪਏ ਰਹੇ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ, ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਾਫ। ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਵਿਹੀਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲੋਕ ਲੀਡਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਆਮ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰੋ, ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਪਬਲਿਕ ਕਰੋ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਓ, ਕਿਵੇਂ ਦਿਓਗੇ 400 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ, ਪਿਛਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ 3 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਆਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਦਾ ਪਿਛਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਆਓ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ 300 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਓ। ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੰਗਣ ਤਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪਊਗੀ ਵੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮਨ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾ ਦਈਏ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਊਂ, ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੂੰ ਜੇ ਹੱਕ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਟੁੱਟੂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਗਨ ਹੀ ਮੰਨਦਾ, ਜੇ ਉਧਾਰੇ ਲੀਡਰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕਾਹਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਉਧਾਰੇ ਲੀਡਰ ਲਿਆਂਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ। ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਸਿਆਸੀ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਗਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖਰੇ ਰੂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਰੂਟ ਪਲਾਨ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਰੂਟ ਪਲਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਟੇਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਚੱਲੀਏ। ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ 2008 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ 골ਡ ਮੈਡਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਐਥਲੈਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 121 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੈਡਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਦਾ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ, 골ਡ ਮੈਡਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੂੰ ਵੀ। ਔਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੁਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੌੜ ਕੇ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਸਮਰਪਿਤ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਮੈਡਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਥਲੈਟਿਕਸ 'ਚ ਸਾਡੇ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਗਗਨ ਜੀ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਨ ਰਿਹਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ। ਸੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਪਰ ਬਣਨੇ ਪੈਣੇ ਆ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ। ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦਾ ਐਥਲੈਟਿਕਸ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਨਵੇਂ ਪਲੇਅਰ ਅਸੀਂ ਤਕੜੇ ਦੇਖੇ ਸਾਡੇ। ਬੱਚੀ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਲੰਬੀ ਵਾਲੀ, ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਪੁਨੀਆ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਬਜਰੰਗ ਪੁਨੀਆ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਨਾਮਾਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੇ ਗਗਨ। ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ 2 ਕਰੋੜ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ 3 ਕਰੋੜ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ 4 ਕਰੋੜ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ। ਓਲੰਪਿਕ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜੁੜ ਗਈ ਗਗਨ। ਓਲੰਪਿਕ 'ਚ ਜਦੋਂ ਖਿਡਾਰੀ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਿਡਾਰੀ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜੂਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਂਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ, ਜਿਹੜਾ 골ਡ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ 골ਡ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿਓ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋਣ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਤੁਲਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 50 ਕਰੋੜ 'ਚ ਭਰ ਦਿਓ। ਇਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਖਿਡਾਰੀ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਦਾ ਤੇ ਤੈਅ ਕਰੋ ਵੀ 5 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਇਨਾਮ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨੌਕਰੀ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਂਦੀ ਜਿੱਤਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤਾਂਬਾ ਜਿੱਤਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਇਨਾਮ ਦੇਣਾ ਟੀਮ ਨੂੰ। ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਓਲੰਪਿਕ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗਗਨ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਓਲੰਪਿਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ, ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ, ਵਰਲਡ ਕੱਪ, ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪਸ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਵੈਂਟਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਨਾ ਓਲੰਪਿਕ ਤੱਕ। ਓਲੰਪਿਕ 'ਚ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ।
ਤਾਂ कि विद्यार्थी टारगेट रखे भी मैं ओलंपिक 'ਚ जाना है, नाले मेरी नौकरी पक्की है, फिर मैं अगे परफॉर्मेंस करनी है। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਨਫਿਊਜ਼ ਐਂਡ ਰੂਲ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਕਰੋੜ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ 4 ਕਰੋੜ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ 1 ਕਰੋੜ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਡੀਐਸਪੀ ਲਾ ਲਓ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਐਸਪੀ ਲਾ ਲਓ ਜੀ। ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਕਿਹਨੇ ਆ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੰਨੇ ਚੁੱਪਣ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗਗਨ ਸਰ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਬਲ ਖਿਡਾਰੀ ਮੈਂ ਰੁਲਦੇ ਦੇਖੇ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੇ, ਕਈ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ ਖਿਡਾਰੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਖੇਡਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਈ ਬੜੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ BSF 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਡੱਲਾ ਜੀ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਗਿੱਟਾ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੋਚ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਉਤਰ ਗਿਆ ਸੀ। 5-6 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਰਿਹਾ, ਗਿੱਟਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਚੈਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਟਾਇਰ 'ਚ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਹੈ ਗਗਨ, ਖੇਡ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੈਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਖਿਡਾਰੀ ਭਾਈ ਹੁਣ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦਈਏ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਕਹੀਏ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਹੋੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗਗਨ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਅਸੀਂ 4 ਕਰੋੜ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦੂਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ 2 ਕਰੋੜ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਜਿੱਤਿਆ ਉਹ ਸੂਬਾ ਦਵੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਵੇ। ਭਾਈ ਫਿਰ ਬਗਾਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਓ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਔਖੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਓਲੰਪਿਕ ਦਾ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪੈਸੇ ਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਨੀਤੀ ਤੈਅ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੀ ਨੀਤੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਬਣਿਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰੰਤ ਫੋਨ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਿੱਤਦਾ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਊਗਾ। ਔਰ ਸੂਬੇ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਆਪ ਇੱਕ ਡਿਸਿਪਲਿਨਡ ਫੋਰਸ 'ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਆਪ ਖਿਡਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰੂਗਾ ਖੇਡ ਦੀ ਕੋਈ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈਣ। ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੂ, ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਹ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਤਰਲੇ ਨਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਫੇਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਖਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਡਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਵਾਂਗੇ। ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗਗਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ। जहाँ तक बेअदबी का मामला था, वो बेअदबी का मामला अकाली दल भाजपा सरकार ने CBI को रेफर किया था। उसके बाद जो फायरिंग के मामले थे वो भी CBI को रेफर हुए। फिर वो पंजाब सरकार ने विधानसभा के एक फैसले से उनको वापस ले लिया। उसके ऊपर SIT बनी। SIT ने जांच करके आरोप पत्र दाखिल किया। जो फायरिंग का मामला था उसमें जो उच्च न्यायालय है उन्होंने पाया कि इन्वेस्टिगेशन डेफिशिएंट है। और जो उस इन्वेस्टिगेशन के इंचार्ज थे कुंवर विजय प्रताप, अगर आप हाई कोर्ट का फैसला पढ़ें, बड़े सिवियर स्ट्रिक्चर्स हाई कोर्ट ने उनके ऊपर पास किए कि उनकी जांच के कारण, उनकी डेफिशिएंट जांच के कारण हाई कोर्ट को उस चार्जशीट को खारिज करना पड़ा और री इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करनी पड़ी। तो अगर बेअदबी के मामले में डिले हुई है, उसकी सीधी सीधी जिम्मेवारी कुंवर विजय प्रताप की है। देखिए, कोई जांच अधिकारी अदालत से ऊपर नहीं होता, और अगर उच्च अदालत ने उनके ऊपर स्ट्रिक्चर पास किए हैं और पर्सनल स्ट्रिक्चर्स पास किए हैं, तो वो उच्चतम न्यायालय में क्यों नहीं गए उसको एक्सपंज कराने के लिए?
और उनकी नेग्लिजेंस की वजह से सरकार को एम्बैरेसमेंट हुई। पर हमने दोबारा से एसआईटी बनाई और हमारा ये मानना है कि जैसे उच्च न्यायालय का ऑर्डर है, बिल्कुल निष्पक्षता से दूध का दूध पानी का पानी करते हुए वो एसआईटी जल्द ही अपना आरोप पत्र दोबारा दाखिल करे। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਐਸਸੀ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਬਜਟ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਢਕਾਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੋਝੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਲੰਬੀ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਲਿਸਟਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਇੱਕ 골ਡ ਪਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 올림픽 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀ ਹੈ। ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਹ ਬੇਟਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ ਹੋਣ, ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਸ ਹੋਣ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ ਹੋਣ, ਸਭ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਹਾਕੀ ਦੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਿਆ। ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਸੀਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਬਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਪਿਰਿਟ ਅੱਜ 올림픽 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਇਆ, ਉਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਹਾਕੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ 올림픽 ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਕੀ ਗੇਮਾਂ ਹੋਣ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਵਧੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਜੈਵਲਿਨ ਥਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ।